Om Saravana. Hello, hi, happy morning to all my brothers and sisters of third year students. Today we are going to see the continuation of your previous class. In today's class, we are just going to see very important topic, that is about an wireless MAC protocol. So this wireless MAC protocol is very important 13-mark question. So often asked this question in your university exam. So before enter into this topic, I just want to give a overview about your previous class. In previous class, we have seen about what is meant by multiplexing and what are the types of multiplexing. So in different types of multiplexing, already I said what is meant by multiplexing, not only for communication process. In nowadays, to day-to-day life, we are using this multiplexing concept. So multiplexing consists of three types. Your first one is time multiplexing, code, and then third one is frequency. In time multiplexing, in certain amount of time, your channels will be spectrumed with multiple ranges. So அந்த advantages and disadvantages பார்த்தோம். So அதுக்கப்புறம் we have seen about an frequency multiplexing. So frequency multiplexing, I have given one best example, that is your frequency channels which was based fixed on your FM station. So FM station நம்ம எப்படி frequency set பண்ணுறோமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்மளோட multiplexing bands change பண்ணணும் சொன்னேன். ஸோ ஒவ்வொரு multiplexing time slot நடுவில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்பேஸ் அக்கர் ஆகும். that space is called as your guard space, இல்லைனா guard band அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. Then next we have seen about an time multiplexing and then code multiplexing. So code multiplexing வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு channels you have a unique code. So all the channels has to have a same spectrum and it will be executed at the same time. Then we have seen how your downlink and uplink process will occur. So downlink வரும்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் சேட்டலைட் சிக்னல்ஸ் வந்து அந்த ஃப்ரீக்வன்சி ரேஞ்சஸ் டவுன் ஆகும். ஸோ அப்லிங்க் ஆகும்போது உங்களோட மொபைல் ஃபோன்ஸ்லேருந்து சேட்டலைட் சிக்னல்ஸோட ஃப்ரீக்வன்சி ரேஞ்ச் அந்த பேண்ட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஸோ இதுதான் அப்லிங்க் அண்ட் டவுன்லிங்கான டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன். இட்ஸ் அன் இம்பார்ட்டன்ட் 2-mark question also. Then we have seen what is meant by DECT. So DECT na digital enhanced cordless telecommunication. ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு ஜிஎஸ்எம் மூலயமா எப்படி நம்ம வந்துட்டு ஃப்ரீக்வன்சிஸ் வந்து ஆக்சஸ் பண்ணலாம், இது எல்லாமே நம்ம மல்டிப்ளெக்ஸிங்கில் பார்த்தோம். தென் யூ ஆர் சீன் அபவுட் அண்ட் ஸ்பெக்ட்ரம். ஸோ ஸ்பெக்ட்ரமில் 2 types இருக்குது. Your first one is direct sequence spectrum and second one is your frequency hopping spectrum. So direct sequence la varumbodhu your power density will be vary based on your original signal and then the jumping signal. ஸோ எப்பவுமே உங்களோட ஸ்பெக்ட்ரமோட ரேஞ்ச் வந்து ஃப்ளோ ஆகுது அப்படின்னா அது ஃப்ளோ ஆகும்போது அது டிரான்ஸ்மிட் ஆகிட்டு அதுக்குள்ளே இருக்கிற ப்ராசஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சூடோ ரேண்டம் நடக்கும். அது சூடோ ரேண்டம் நடந்து அதனுடைய என்கோடிங் வந்து டீகோடிங் பார்ட் which is it will be divided into 2 parts. That is your transmitter and then the receiver part. ஸோ எப்படி உங்களோட மெசேஜ் டிரான்ஸ்மிட் ஆகுது அந்த இடத்துல என்கோடிங் ப்ராசஸ் நடக்கும். அந்த என்கோடிங் ப்ராசஸ் நடக்கிறது உங்களுக்கு ஜாம்பிங் சிக்னல்ஸ் தேவைப்படும். அந்த ஜாம்பிங் சிக்னல்ஸ் யூஸ் பண்ணி சிங்க்ரோனைசேஷன் ப்ராசஸ் நடந்து தென் இட் வில் பி மூவ் ஆன் டு இயர் ரிசீவர். ஸோ ரிசீவர் மூவ் ஆகிட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த என்ன சிக்னல் என்ன மெசேஜ் வந்து என்கோட் பண்ணியிருந்தாங்களோ that message will be decoded. ஸோ ஆஃப்டர் decoding it will get an original message. ஸோ இதுதான் வந்து ஸ்பெக்ட்ரமோட கான்செப்ட். அதில் நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரீக்வன்சி ஹோப்பிங் ஸ்பெக்ட்ரம் பார்ட்டும் that consists of 2 types, that is fast frequency hopping and then slow frequency hopping. ஸோ fast frequency அப்படிங்கும்போது 1 bit will be transmitted in multiple hops. slow frequency அப்படின்னா multiple bits can be transmitted in single hopping period. ஓகே, அதுக்கப்புறம் we have seen direct sequence. அதில் வந்து XR சிக்னல்ஸ் யூஸ் பண்ணி டிஸ்க்ரீட் சிக்னல்ஸ் மூலயமா வந்து டேட்டாஸை டிரான்ஸ்மிட் பண்ணுவாங்க. ஓகே, ஸோ இதெல்லாம் நம்ம பார்த்தோம். தென் we have seen about orthogonal codes. So today we are going to see very important concept, that is about an wireless MAC protocol. ஸோ இந்த wireless MAC protocol வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹிடன் டெர்மினல் ப்ராப்ளம் அண்ட் தென் வந்து எக்ஸ்போஸ்டு டெர்மினல் ப்ராப்ளம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு 2 ஃபங்க்ஷன்ஸ் இருக்கும். ஸோ இது போகிறதுக்கு முன்னாடி ஃபர்ஸ்ட் we have to know what is mean by MAC protocol. ஓகே, ஸோ MAC அப்படின்றதுக்கு அப்ரிவேஷன் பார்த்தீங்கன்னா மீடியம் ஆக்சஸ் கண்ட்ரோல் or else sometime it is called as a media access control. ஸோ இந்த MAC லேயர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட LLC லாஜிக்கல் லிங்க் கண்ட்ரோல் உடைய சப் லேயர்ஸ் தான். இப்போ வந்து நான் நெட்ஒர்க்கில் ஆல்ரெடி நான் சொல்லியிருப்பேன், உங்களோட டேட்டா லிங்க் லேயர் இஸ் தி செகண்ட் லேயர் இன் யூர் OSI மாடல். ஸோ அந்த செகண்ட் லேயர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 2 லேயர்ஸாக வந்து டிவைட் ஆகும், தட் இஸ் LLC அண்ட் தென் யோர் MAC. ஸோ MAC அப்படின்னு வரும்போது இட் மூவ்ஸ் ஆன் டு யோர் ஃபிசிக்கல் லேயர். LLC அப்படின்னு வரும்போது இட் கோஸ் ஆன் டு யோர் நெட்ஒர்க் லேயர். ஏன்னா டேட்டா லிங்க் லேயரில் பாட்டம் லெவல் வந்துட்டு ஃபிசிக்கல் அண்ட் தென் டாப் லெவல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நெட்ஒர்க் லேயர். ஸோ எல்எல்சினா லாஜிக்கல் லிங்க் கண்ட்ரோல். ஸோ இதில் மேக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லோயர் சப் லேயராக வந்து ஆக்டிவேட் ஆகும். இதனுடைய ஃபீச்சர்ஸ்
மேக்குடைய ஃபீச்சர்ஸ் என்ன அப்படின்னா, உங்ககிட்ட இருக்கிற உங்களோட சேனல்ஸ் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஷேர் பண்ணிக்கலாம். விச் மீன்ஸ் இட் ஹெல்ப்ஸ் டு என்ஃபோர்ஸ் த டிசிப்ளின் வென் இட் கம்ஸ் டு ஒன் மல்டிபிள் நோட்ஸ். ஸோ அந்த மல்டிபிள் நோட்ஸ் இருக்கும்போது உங்ககிட்ட இருக்க இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஷேர் பண்ணலாம். அதுதான் இதனுடைய மெயின் ஃபீச்சர்ஸ். அதுக்கப்புறம் உங்களோட சேனலோட அலோகேஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபேராக இருந்தாலே போதும், நோ நீட் டு கோ இன் அ டீப்பர் மேனர். ஓகே, அதுக்கப்புறம் உங்களோட யூட்டிலைசேஷன் சேனல்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸிமைஸ் பண்ணுறதுக்கு இது ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். தென் இட் வில் கவர் த பிட் ரேட் ஆஃப் தட் இஸ் இட் கவர்ஸ் தி ஆவரேஜ் பிட் ரேட் ஆஃப் யோர் மேக் ப்ரோட்டோகால். அதுக்கப்புறம் மேக் ப்ரோட்டோகால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ராபஸ்ட் பிகாஸ் இட் ஜஸ்ட் ஃபேஸ் த எக்யூப்மெண்ட் ஃபெயிலியர்ஸ் அண்ட் தென் தி சேஞ்சிங் இன் யோர் நெட்வொர்க் கண்டிஷன்ஸ். ஓகேவா? ஸோ வயர்லெஸ் மேக் ப்ரோட்டோகாலில் 2 இஷ்யூஸ் இருக்குது. ஸோ அதில் ஃபர்ஸ்ட் வந்தால் ஹிடன் டெர்மினல் ப்ராப்ளம் அண்ட் செகண்ட் ஒன் இஸ் யோர் நியர் அண்ட் ஃபார் ஸ்டேஷன் ப்ராப்ளம். ஸோ ஹிடன் டெர்மினல் ப்ராப்ளம் அப்படின்னா என்னென்னா, ஐ வில் ஹாவ் ஒன் வயர்லெஸ் நெட்வொர்க். ஸோ அந்த வயர்லெஸ் நெட்வொர்க் இருக்கும்போது இப்போ என்கிட்ட 2 நோட்ஸ் இருக்குது. அந்த 2 நோட்ஸ் மூலயமா நான் என்ன பண்ணுறேன், சிக்னல்ஸை சென்ட் பண்ணுறேன். ஸோ யாருக்கு அப்படின்னா டு தி காமன் டெஸ்டினேஷன். ஓகே, ஸோ இங்கே பாருங்கள், இந்த டயக்ராம் பாருங்கள், ஏபிசி அப்படின்னு 2 இருக்குது. இந்த ரெண்டுத்துலையுமே வந்து ஏ ஹேஸ் டு சென்ட் சம் மெசேஜ் டு தி பி, அட் த சேம் டைம் சி ஹேஸ் டு சென்ட் சம் மெசேஜ் டு தி பி. அப்போது ரிசீவர் வந்து பார்த்திங்கன்னா சிங்கிள் தான், பட் த இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் கம்மிங் ஃப்ரம் தி டிஃப்ரெண்ட் சோர்ஸ். ஸோ டிஃப்ரெண்ட் சோர்ஸ்லேருந்து ஒரே ஒரு டெஸ்டினிக்கு மெசேஜ் வந்து டிரான்ஸ்மிட் ஆகுது. ஸோ இந்த ரேஞ்ச் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, டிரான்ஸ்மிஷன் ரேஞ்ச் ஏ ரீச்சஸ் பி பட் நாட் சி. ஸோ ஏலேருந்து பிக்கு நீங்கள் வந்து ரீச் ஆகணும், ஆனால் அதை சி வந்து அஃபெக்ட் ஆகக்கூடாது. அதே மாதிரி டிரான்ஸ்மிஷன் ரேஞ்ச் ஆஃப் சி ஹேஸ் டு ரீச் பி நாட் ஏ. அதே மாதிரி சியிலேருந்து மெசேஜ் உங்களுக்கு பி ரீச் ஆகணும், பட் இட் ஷுடன்ட் அஃபெக்ட் ஏ. ஸோ டிரான்ஸ்மிஷன் ரேஞ்ச் ஆஃப் பி ரீச்சஸ் போத் ஏ அண்ட் சி. புரியுதா என்ன சொல்ல வரேன்னு சொல்லிட்டு? இந்த 3 பாயிண்ட் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். இந்த 3 பாயிண்ட் இது நீங்கள் டயக்ராம் போடணும். நான் மறுபடியும் சொல்கிறேன் பாருங்கள். டிரான்ஸ்மிஷன் ரேஞ்ச் ஆஃப் ஏ ரீச்சஸ் பி நாட் சி. ஸோ நான் ஏலேருந்து மெசேஜ் நான் சென்ட் பண்ணுறேன் அப்படின்னா அது பியை ரீச் ஆகணும், ஆனால் சியை அஃபெக்ட் பண்ணக்கூடாது. இது ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட். செகண்ட் பாயிண்ட், டிரான்ஸ்மிஷன் ரேஞ்ச் ஆஃப் சி ரீச்சஸ் பி பட் நாட் ஏ. சியிலேருந்து உங்களோட டிரான்ஸ்மிஷன் வந்து பியை ரீச் ஆகணும், ஆனால் ஏவை அஃபெக்ட் பண்ணக்கூடாது. இது கிளியராக இருக்கா? இப்போது பி அப்படின்றது உங்களோட இன்டர்மீடியட். ஸோ அப்போ அந்த பி வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதனோட டிரான்ஸ்மிஷன் ரேஞ்ச் போத் ஏ அண்ட் சிக்குமே அது கொடுக்கணும். அதுதான் தேர்ட் பாயிண்ட். டிரான்ஸ்மிஷன் ரேஞ்ச் ஆஃப் பி ரீச்சஸ் போத் ஏ அண்ட் சி. ஸோ இந்த மெத்தடில் அவங்களோட டிரான்ஸ்மிஷன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அக்கர் ஆகும். இது வந்து ஹிடன் நோட் ப்ராப்ளம். செகண்ட் ஒன் இஸ் எக்ஸ்போஸ்டு நோட் ப்ராப்ளம். ஸோ இந்த எக்ஸ்போஸ்டு நோட் ப்ராப்ளமில் ஏபிசிடி 4 நோட்ஸ் எடுத்துப்பாங்க. இதில் என்ன ஆகும் அப்படின்னா, ஒரு 2 நோட்ஸ் வந்து சிக்னல்ஸை ரிசீவ் பண்ணும்போது ஒரு காமன் சோர்ஸ் கிட்ட இருந்து டேட்டாஸ் வரும். ஓகே, சப்போஸ் இப்போ பி வந்து மெசேஜ் ஏக்கு சென்ட் பண்ணுது, அட் த சேம் டைம் சியும் வந்து டிக்கு மெசேஜை சென்ட் பண்ணும். அப்போ என்ன ஆகும், உங்களோட சேனல்ஸ் வந்து டிஸ்டர்பன்ஸ் ஆகும். ஸோ அந்த டிஸ்டர்பன்ஸ் இல்லாமல் மெசேஜை டிரான்ஸ்மிட் பண்ணும். அப்போது அந்த டிரான்ஸ்மிஷன் நடக்கும்போது இது வந்து அதனால் டிரான்ஸ்மிட் பண்ண முடியல. ஏன்னா பி வில் கம்யூனிகேட் வித் ஏ நாட் டு டி. ஸோ பி வந்து ஏ கூட கம்யூனிகேட் பண்ணுது, ஆனால் டி கூட கம்யூனிகேட் பண்ணல. இந்த ரீசன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிக்கும் டிக்கும் இன்டர்மீடியேட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சி நோடு இருக்குது. அவங்களோட கேப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதிகமாக இருக்குது. ஸோ அதனால் வந்து அவங்களால வந்து பார்த்தீங்கன்னா டேரெக்டாக வந்து இன்ட்ராக்ட் பண்ண முடியல. ஸோ ஐ எம் ரிப்பீட்டிங் அகைன். ஸோ ஹோஸ்ட் ஏபிசிடி இருக்குது. பி நோட் வந்து வாண்ட்ஸ் டு டிரான்ஸ்மிட் த மெசேஜ் டு ஏ அப்படின்னா இட் கேன் டிரான்ஸ்மிட் ஈஸிலி. At the same time, when a B node want to transmit the message to a D அப்படின்னா it can't able to transmit because the intermediate node C is there. அப்போ C என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா அந்த ரேஞ்சுக்குள்ளே இல்லாத காரணத்தினால the C node has to wait till the process has been completed. இதுதான் வந்து exposed node problem. Third one is near and far problem. ஸோ நியர் அண்ட் ஃபார் ப்ராப்ளம்க்கு போத் ஏ அண்ட் பி ரெண்டுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா மெசேஜை டிரான்ஸ்மிட் பண்ணுறது இந்த சேம் டிரான்ஸ்மிஷன் பவர். ஸோ அப்படி டிரான்ஸ்மிட் பண்ணும்போது ஏவோட சிக்னல் ஸ்ட்ரென்த் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிக்ரீஸ் ஆகுது ப்ரொபோர்ஷனலி டு த ஸ்கொயர் ஆஃப் த டிஸ்டன்ஸ். ஸோ ஸ்கொயர் ஆஃப் த டிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னும் போது அந்த சி சிக்னல்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏவை வந்து ரீச் பண்ண முடியாது. ஜஸ்ட் த பி சிக்னல் ட்ரான்ஸ் அவுட் த ஏ சிக்னல் அண்ட் சி cannot receives ஏ டிரான்ஸ்மிஷன். இது மாதிரி வரும்போது உங்களோட பவர் கண்ட்ரோல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சென்டர்ஸ் வந்து ரிசீவருக்கு மெசேஜ் டிரான்ஸ்மிட் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணிப்பாங்க. இது நியர் அண்ட் ஃபார் டெர்மினல்ஸ். The next one is your classification of wireless MAC protocol.
ஸோ வயர்லெஸ் மேக் ப்ரோட்டோக்காலோடைய கிளாஸிஃபிகேஷன்ஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா it has a wireless MAC protocol under 3 categories. Your first one is circuit switch, that is fixed assignment schema. Example TDMA, FDMA and then CDMA. அதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரேண்டம் ஆக்சஸ், அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அலோகா அண்ட் தென் சிஎஸ்எம்ஏ சிடிஎம்ஏ பற்றி நம்ம நெட்ஒர்க்கில் டீட்டெயிலாகவே படிச்சிருக்கோம். தென் your third one is reserved based scheme, that is MAC, MAC, MACA அப்படின்ற கான்செப்ட். ஓகே, இப்போ இந்த கான்செப்ட்ஸ் பற்றி நம்ம ஒன் பை ஒன்னாக டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம். your first one is fixed assignment scheme. ஸோ ஃபிக்ஸ்டு அசைன்மெண்ட் ஸ்கீமில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிடிஎம்ஏ டைம் டிவிஷன் மல்டிபிள் ஆக்சஸ், எஃப்டிஎம்ஏ ஃப்ரீக்வன்சி டிவிஷன் மல்டிபிள் ஆக்சஸ், சிடிஎம்ஏ கோட் டிவிஷன் மல்டிபிள் ஆக்சஸ். ஸோ அதோட ஃப்ரீக்வன்சி ரேஞ்ச் டயக்ராம்ஸ் இப்படி தான் இருக்கும். your first one is about an TDMA, டைம் டிவிஷன் மல்டிபிள் ஆக்சஸ். ஸோ இதில் என்ன அப்படின்னா you have one radio spectrum. ஸோ அந்த ரேடியோ ஸ்பெக்ட்ரம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டைம் ஸ்லாட்ஸாக டிவைட் ஆகுது. அப்படி டைம் ஸ்லாட்டாக அது டிவைட் ஆகும்போது the channel will be partitioned into frames. ஸோ அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரேம்ஸாக பார்ட்டிஷன் பண்ணுறாங்க. அப்படி பார்ட்டிஷன் பண்ணும்போது அந்த டிடிஎம்ஏ ஃப்ரேம் வந்து ஃபர்தராக வந்து பார்ட்டிஷனிங் வந்துட்டு n டைம்ஸ் வந்து ஸ்லாட்ஸ் வந்து மூவ் பண்ணணும். ஸோ அப்போ அப்படி அதை மூவ் பண்ணும்போது the user will be allowed either to transmit or receive the message which was under their slot. ஸோ அந்த ஸ்லாட் கீழே இருக்கிற ஃப்ரேம்ஸில் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த டைம் டிவிஷன் மல்டிபிள் ஆக்சஸ் வந்து டிவைட் ஆகும். ஸோ அப்படி டிவைட் ஆகும்போது இதோட ஃப்ரீக்வன்சி ரேஞ்சஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கம்மியாக இருக்கும். அது இதனுடைய ஃபர்ஸ்ட் திங். ஸோ இதனுடைய யாவ சம் ஆஃப் ஸ்பெசிஃபிகேஷன் லைக் ஃபிக்ஸ்ட் அண்ட் தென் டைனமிக் அலோகேஷன். ஸோ ஃபிக்ஸ்டு அலோகேஷனாக என்ன அப்படின்னா உங்களோட ஃபிக்ஸ்டு அலோகேஷனில் யூ ஹேவ் அ அலோகேட்டிங் ஆஃப் சர்டன் ஸ்லாட். உங்களோட சேனல்ஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி உங்களோட ஸ்லாட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து அரேஞ்ச் பண்ணணும். தென் செகண்ட் ஒன் இஸ் யுவர் டைனமிக் அலோகேஷன். ஸோ டைனமிக் அலோகேஷனில் ஒவ்வொரு டிரான்ஸ்மிஷன்லையுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேக் அட்ரஸ் வந்துட்டு ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதுக்கு இட் வில் பி யூஸ்ஃபுல். ஸோ அதை தான் இங்கே ரேஞ்சாக கொடுத்துருக்காங்க. உங்களோட மாடுலேஷன் ஸ்கீம்ஸ் தே யூஸ் குவாட்ராச்சர் ஃபேஸ் ஷிஃப்டிங், தட் இஸ் QPSK அந்த டெக்னிக் யூஸ் பண்ணுறாங்க. அப்போ இந்த டைம் டிவிஷன் மல்டிப்ளெக்ஸிங் வந்து யூஸ்வலாக நடக்கிறது தான். ஸோ திஸ் இஸ் தட் ஆப்ரேஷன். ஸோ உங்களோட ஓவர் ஹெட் பிட்ஸ் இருக்குது. ஸோ இந்த பிட்ஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி ஃபங்க்ஷன் தேவைப்படும். இது வந்து நீங்கள் இந்த கொஸ்டின் கேட்டால் எழுதணுன்ட்டு அவசியம் இல்லை. ஸோ எஃபிஷியன்சி வேண்டாம். அது இல்லாமல் ஜஸ்ட் டயக்ராம் போட்டு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாலே போதும். தென் யூ ஹவ் டு ரைட் அபவுட் தி அட்வான்டேஜஸ் ஆஃப் டிடிஎம்ஏ, தட் இஸ் ஃப்ளெக்சிபிள் பிட் ரேட். இதோட ஃப்ரீக்வன்சி வந்து கார்ட் ரேட்டை விட தேவைப்படாது. அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் நேரோ பேண்ட் ஃபில்டர்ஸ் பண்ணுறதுக்கு இது வந்து யூஸ் ஆகாது. தென் இட் இஸ் ஈஸி ஃபார் மொபைல் அண்ட் பேஸ் ஸ்டேஷன் ஆக்சஸ். ஸோ அதுக்கப்புறம் டிடிஎம்ஏல வந்து இன்ஸ்டாலேஷன் ப்ராசஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்யூப்மெண்ட்ஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி ஸ்பேஸோட மெயின்டெனன்ஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆகும். ஸோ இதோட மெயின் டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட் ரெக்வயர்ஸ் தி நெட்ஒர்க் வைட் டைமிங் சிங்க்ரனைசேஷன். இந்த சிக்னல் ப்ராசஸிங் வரும்போது உங்களுக்கு ஃபில்டரிங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேட்ச் ஆகணும். ஸோ அப்லிங்க் டவுன்லிங்க் ப்ராசஸ் வந்து இதில் நடக்கிறது டஃப். தட் இஸ் டிடிஎம்ஏ மெயின் டிஸ்அட்வான்டேஜஸ். The next one is the FDMA, frequency division multiple access. ஸோ ஃப்ரீக்வன்சி டிவிஷன் மல்டிபிள் ஆக்சஸில் என்ன ஆகும் அப்படின்னா இதுவும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ராட்காஸ்ட்க்கு சிமிலராக தான் இருக்கும். ஸோ அப்படி ப்ராட்காஸ்ட்க்கு இது சிமிலராக இருக்கும்போது இந்த ஃப்ரீக்வன்சி டிவிஷன்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா புல்லிங் அப்படின்ற கான்செப்ட்ஸ் நடக்கும். ஸோ அந்த புல்லிங் அப்படின்ற கான்செப்ட்ஸ் நடக்கும்போது உங்களோட செக்மெண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்ஜாயிண்ட் ஆகும். ஒவ்வொரு பேண்டுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா சப் பேண்ட்ஸாக டிஸ்ஜாயிண்ட் ஆகும். அப்படி டிஸ்ஜாயிண்ட் ஆகும்போது ஒரு ஃப்ரீக்வன்சி இன்னொரு ஃப்ரீக்வன்சியை இன்டரப்ட் பண்ணாமல் பார்த்துக்கும். அது அதோட டெர்மினல்ஸோடைய மெயின் கேட்டகரி. தென் இந்த சிக்னல் செப்பரேஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட ஃப்ரீக்வன்சி டொமைன்ஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி ஃபில்டர் அவுட் பண்ணிவிட்டு யூ ஹேவ் அ ரோபோஸ்டிக்ஸ் ஃபங்க்ஷன். இதுதான் எஃப்டிஎம்ஏ ஆப்ரேஷன்ஸ். ஸோ ஒவ்வொரு எஃப்டிஎம்ஏ சேனல்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா n is equal to BF, that is beta frequency minus 2 beta GA divided by beta C, சேனலுடைய பேண்ட்வித் அதோட ஸ்பெக்ட்ரம்ஸ். ஸோ அப்போ அதோட ரேஞ்ச் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து ஒவ்வொரு முறை கேல்குலேட் பண்ணும்போது n number of ranges will be differ. Then this is your advantages of FDMA. ஸோ if the channel வந்து யூஸில் இல்லை அப்படின்னா அது ஐடலாக இருக்கும். ஸோ சேனல் பேண்ட்வித் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நேரோ பேண்ட்வித் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 30 kHz. ஸோ அல்காரிதமிக்காக நான் உங்களோட எஃப்டிஎம்ஏ ப்ரூவ் பண்ணும்போது இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹார்ட்வேர் ஸ்டாண்ட் பாயிண்ட் வந்து பேஸ் பண்ணி இருக்காது. தென் இதோட டிஜிட்டல் கோர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெரி எஃபிஷியன்ட் ஒன். அதோட மெயின் அட்வான்டேஜ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து சிம்பிளாக நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணலாம். ஸோ உங்களுடைய நெட்வொர்க் டைமிங்க்கு வந்து எதுவுமே தேவை இருக்காது. தென் your disadvantages of using FDMA, it contains a presence of guard bands.
ஸோ கார்ட் பேண்ட்ஸ் வந்து ப்ரெசன்ஸாக இருக்கும். ஸோ இதுக்கு வந்து ஆர்எஃப் ஃபில்டரிங் வந்து தேவைப்படுது. ஸோ எதுக்காக ஆர்எஃப் ஃபில்டரிங் அப்படின்னா டு மினிமைஸ் யுவர் சேனல் இன்டர்ஃபரன்ஸ். ஸோ அந்த சேனல் இன்டர்ஃபரன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸிமம் பிட் ரேட்டில் இருக்கணும். ஸோ மேக்ஸிமம் பிட் ரேட் அப்படின்னு வரும்போது அந்த ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா அக்கர் ஆகும். ஸோ அப்போ வந்து உங்களோட அனலாக் சிஸ்டம்ஸ் வந்து டிஃபர் ஆகாது. ஸோ இதுதான் வந்து ஃப்ரீக்வன்சி வர்சஸ் டைம். ஸோ எஃப்டிஎம்ஏ, டிடிஎம்ஏ, அதுக்கப்புறம் அதோட ஹைப்ரிட் வெரைட்டிஸ் இருக்கும். தென் நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் யோர் சிடிஎம்ஏ, கோட் டிவிஷன் மல்டிபிள் ஆக்சஸ் ஆப்ரேஷன். ஸோ இந்த கோட் டிவிஷன் மல்டிபிள் ஆக்சஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சம்ஸ் ஒன்று கொடுத்துருப்பாங்க சிடிஎம்ஏல, கோட் டிவிஷன் மல்டிபிள் ஆக்சஸில். ஸோ எப்படி உங்களுடைய ஃபங்க்ஷன்ஸ் வந்து நடக்குது. ஸோ இந்த இது அதோட எக்ஸாம்பிள். சீரியஸ் எக்ஸாம்பிள், ஒரு சென்டர் இருப்பார். அந்த சென்டர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அட்வர்டைஸ்மெண்ட் கீ வந்து ஏ அப்படின்னு 1 சென்ட் பண்ணுறாங்க. அவங்களோட கீ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட் ஹாஸ் பீன் 010011. இட் ஹாஸ் பீன் அசைன்ட். இப்போ நம்பர் வந்து 0வாக இருந்துச்சு அப்படின்னா தட் இஸ் -1. நம்பர் 1ன்னு இருந்துச்சுன்னா +1. இது உங்களோட சென்டிங் சிக்னல்ஸ். சென்டிங் சிக்னலோட ஃபார்முலா பார்த்துக்கோங்க. ஏஎஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏடி ஸ்டார் ஏகே. அப்போது ஏகே அப்படின்றது என்னது 010011 மேலே கொடுத்துருக்காங்க. அப்போ ஏடி அப்படின்றது 1. ஸோ ரெண்டுத்தையும் நீங்கள் என்ன பண்ணணும், எக்ஸ்ஆர் பண்ணணும். ஓகேங்களா? ஸோ 1 × 0 0. ஸோ 0 அப்படின்னு வந்துச்சுன்னா யூ ஹேவ் டு புட் இட் ஆஸ் -1. அதுக்கப்புறம் 1 × 1 1. ஸோ +1 வந்துச்சுன்னா யூ ஹேவ் டு மென்ஷன் இட் ஆஸ் +1. அது மாதிரி அந்த சென்டிங் சிக்னல்ஸ் எழுதணும். அதே மாதிரி சென்டர் பி, இன்னொரு சென்டர் இருக்காரு. அவர் என்ன பண்ணுறாருன்னா பிடி ஈக்குவல் டு 0. அதே மாதிரி அவரோட கீ வந்து பார்த்தீங்கன்னா 110101. இங்கேயும் அதே தான் அசைன் பண்ணும். 0 அப்படின்னா -1, 1 அப்படின்னா +1. ஸோ இப்போ இங்கேயும் சென்டிங் சிக்னல்ஸ் இருக்குது. பிஎஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு பிடி ஸ்டார் பிகே. ஸோ நீங்கள் மல்டிப்ளை பண்ணுங்கள். 0 × 1 அப்படின்னா 0. ஸோ யூ ஹேவ் டு மென்ஷன் இட் ஆஸ் -1. அது மாதிரி மென்ஷன் பண்ணிட்டு எழுதிட்டு ஸோ ரெண்டு சிக்னல்ஸுமே வந்து ஸ்பேஸுக்கு வந்து எப்படி ஆக்குறாங்க. ஸோ இட் ஹேவ் சம் ஆஃப் அன் இன்டர்ஃபரன்ஸ் ஸ்பேஸ். அப்போ அதோட நாய்ஸ் வந்து எப்படி டிஸ்ட்ராக்ட் ஆகுதுன்னு பார்க்கணும். தட் இஸ் ஏஎஸ் ப்ளஸ் பிஎஸ். ஸோ இங்கே பாருங்கள், ஏஎஸ் ப்ளஸ் பிஎஸ் அப்படின்றது அது ப்ராக்கெட்டில் -1 +1 -1 -1 -1 +1 +1 ஃபார் ஏஎஸ். பிஎஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா -1 -1 +1 -1 +1 -1. இப்போது இந்த ரெண்டு வேல்யூமே நீங்கள் என்ன பண்ணணும், யூ ஹேவ் டு ஆட் போத் த வேல்யூஸ். -1 and -1 நீங்கள் ஆட் பண்ணால் யூ கெட் அன் அவுட்புட் ஆஸ் -2. +1யும் -1யும் ஆட் பண்ணால் யூ கெட் அன் ஆன்சர் ஆஸ் 0. ஸோ அதை தான் அங்கே வந்து சூப்பர் இம்போஸ் இன் ஸ்பேஸ், அந்த ரெண்டு சிக்னல்ஸையும் ஆட் பண்ணி கொடுக்குற இன்டர்ஃபரன்ஸ் ஸ்பேஸ் வந்து அங்கே மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. தட் இஸ் ஏஎஸ் ப்ளஸ் பிஎஸ் அப்படின்றத மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. புரியுதுங்களா உங்களுக்கு தேர்ட் பாயிண்ட்? தென் வென் யூ மூவ் ஆன் டு தி ஃபோர்த் பாயிண்ட். ஸோ ஃபோர்த் பாயிண்ட் பாருங்கள். அது ஃபோர்த் பாயிண்டில் தே ஹவ் பீன் கிவன் ரிசீவர். ஸோ இப்போ ரிசீவர் சைடில் இப்போ சென்டர் வந்து மெசேஜ் சென்ட் பண்ணியாச்சு, ஏ மெசேஜ் சென்ட் பண்ணியாச்சு, பி மெசேஜ் சென்ட் பண்ணியாச்சு. அதை நம்ம கீ வச்சு மல்டிப்ளை பண்ணி என்கிரிப்ட் பண்ணியாச்சு. நவ் த ரிசீவர் வாண்ட்ஸ் டு ரிசீவ் அ சிக்னல் ஃப்ரம் சென்டர் ஏ. முதல்ல சென்டர் ஏ கிட்ட இருந்து மெசேஜ் வாங்குவாங்க. தட் இஸ் ஏஇ இஸ் ஈக்குவல் டு என்ன மெசேஜ் வந்திருக்கு, -1 +1 தட் இஸ் -2 0 0 -2 +2 0. அதே வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆட் பண்ணிங்க அப்படின்னா யூ கெட் அன் ஆன்சர் ஆஸ் 6. ஸோ இப்போ ரிசல்ட் பாசிட்டிவாக இருந்துச்சு அப்படின்னா, அதாவது கிரேட்டர் தேன் 0வாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த ஒரிஜினல் பிட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 1 அப்படின்னு அர்த்தம். அதே மாதிரி ரிசீவிங் சிக்னல்ஸ் பாருங்கள் பி. அப்போ வந்து -2 0 0 -2 -2. ஸோ ஆன்சர் வில் பி -6. ஸோ திஸ் இஸ் லெஸ் தேன் யுவர் நெகட்டிவ். தட் இஸ் பாசிட்டிவ் வேல்யூ. 0 விட லெஸ் தேனாக இருக்கிறதால யுவர் வேல்யூ இஸ் நெகட்டிவ். ஸோ இட் ஹாஸ் பீன் இண்டிகேட்டட் ஆஸ் 0. இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கோட் டிவிஷன் மல்டிபிள் ஆக்சஸ். ஸோ கோட் டிவிஷன் மல்டிபிள் ஆக்சஸ் இந்த ப்ராப்ளம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். இதுக்கு ஒரு அவுட்லுக் ஸ்ட்ரக்சரே போட்டு ப்ராப்ளம்ஸ் போடுவாங்க. நான் வேணும்னா உங்களுக்கு என்ன பண்ணுறேன், கிளாஸ் ரூமில் இந்த ப்ராப்ளம் நான் மறுபடியும் உங்களுக்கு ஒரு முறை டீச் பண்ணுறேன். ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும், சிம்பிளாக இருக்கும். இந்த நீங்கள் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் அழகாக போட்டிங்கன்னா யூ கெட் அண்ட் மார்க்ஸ். ஓகே, ஸோ இதையே இப்படியே பாருங்கள். இஃப் யூ ஆர் அண்டர்ஸ்டாண்டபிள் 29 ஸ்டூடெண்ட்ஸில் கண்டிப்பாக 10 ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்காச்சும் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகும். அப்படி புரியாத மற்றவங்களுக்கு நான் கிளாஸ் ரூம்ஸில் ஒரு முறை நான் டீச் பண்ணுறேன், போர்டில் நான் டீச் பண்ணுறேன். ஓகே, அதுக்கப்புறம் கோட் டிவிஷன் மல்டிபிள் ஆக்சஸில் அட்வான்டேஜஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரீக்வன்சி ரீயூஸ், சாஃப்ட் கெப்பாசிட்டி, அதுக்கப்புறம் உங்களோட மல்டி பாத் ஃபேடிங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெடியூஸ் ஆகும். அதே மாதிரி இந்த டேட்டா ரேட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹையாக இருக்கும். ஸோ ஹேண்ட் ஆஃப் அப்படின்னு ஒரு டெக்னிக் இருக்குது. அந்த ஹேண்ட் ஆஃப் டெக்னிக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா செல் பவுண்டரிஸ்குள்ளேயே உங்களோட கனெக்ஷன்ஸ் நீங்கள் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணலாம். அது வந்து கோட் டிவிஷன் மல்டிப்ளெக்ஸிங்கோட வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் அட்வான்டேஜஸ். அதே மாதிரி இட் ஹாஸ் மோர் ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி. ஸோ டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா
இதில் நியர் அண்ட் ஃபார் ப்ராப்ளம் அக்கர் ஆகும். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா செல்ஃப் ஜாமிங் அப்படின்ற ப்ராப்ளமும் ரைஸ் ஆகும். ஓகே, ஸோ இதோட உங்களுடைய மல்டிபிள் ஆசஸ் கான்செப்ட் வந்து முடிஞ்சு போச்சு. அதுக்கப்புறம் அலோகா அப்படின்னு ஒரு கான்செப்ட் இருக்கு இல்லையா. வாட் இஸ் மீன் பை அலோகா அப்படின்னா, இப்போ நம்ம வந்து நார்மலாக ஓஎஸ்லையும் சரி மற்ற எல்லாத்துலேயுமே வந்து நம்ம சொல்லியிருப்போம் வாட் இஸ் மீன் பை அலோகா அப்படின்றதுக்கான கான்செப்ட். ஸோ அலோகா அப்படின்னு வரும்போது அலோகாவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொலிஷன் அக்கர் ஆகும். ஸோ ஆல்ரெடி ஐ செட் வாட் இஸ் த மீனிங் ஃபார் கொலிஷன். நம்ம ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் சப்ஜெக்ட் பார்க்கும்போதே கொலிஷன் சொல்லியிருப்பேன். இப்போ இவங்ககிட்ட ஒரே ஒரு இண்டிவிஜுவல் பிரிண்டர் இருக்குது. ஸோ அந்த பிரிண்டரில் மல்டிபிள் பர்சன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிரிண்ட் அவுட் கொடுத்துறாங்க அப்படின்னா அட் அ டைமில் ஒரு மில்லி செகண்ட்ஸ் கூட உங்களுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் இல்லாமல் அட் அ டைமில் பிரிண்ட் அவுட் கொடுத்துறாங்கன்னா தட் டைம் யோர் கொலிஷன் தட் இஸ் ஜாமிங் வில் அக்கர். ஸோ அப்போ அப்படி அக்கர் ஆகுது அப்படின்னா ஒரே ஒரு டிராஃபிக் லைன்லேயே உங்களுக்கான மல்டிபிள் மெசேஜஸ் வந்து டிரான்ஸ்மிட் ஆகுதுன்னு அர்த்தம். அப்போ அந்த டிரான்ஸ்மிஷன் நீங்கள் பிரேக் பண்ணுறதுக்காக யூ ஹவ் டு கிவ் அ டைம்ஸ் டிலே. அந்த டைம் டிலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அட்லீஸ்ட் ஒரு 2 மில்லி செகண்ட்ஸ் இல்லைனா ஒரு 50 செகண்ட்ஸ் அந்த மாதிரியாச்சும் கொடுத்து நீங்கள் பிரிண்ட் அவுட் கொடுத்தீங்க. அந்த பிரிண்டர் அப்படின்ற ரிசோர்ஸஸை நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அந்த இடத்துல உங்களுக்கு கொலிஷன் அக்கர் ஆகாது. இதுதான் அலோகாவோட கான்செப்ட். ஸோ இந்த அலோகாவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரிசர்வ்டு அலோகா, அதுக்கப்புறம் அலோகா கொலிஷன் 2 டைப்ஸ் இருக்குது. ரிசர்வ்டு அலோகானா என்ன அப்படின்னா அந்த பர்டிகுலர் டைம் பீரியட்குள்ளே நீங்கள் வந்து திரும்ப ரீஎன்டர் கொடுக்கல அப்படின்னா யுவர் ப்ராசஸர் வில் பி ரிஜெக்டட். ஓகே, இப்போ நம்ம சொல்கிறோம் இல்லையா பிரிண்ட் அவுட் கொடுத்ததுக்கப்புறம் இதுக்கு இட் டேக்ஸ் சம் டைம் அப்படின் போது நம்ம அதை விட்டு வெளியில் வந்துட்டோம் அப்படின்னா உங்களுக்கு கடைசி வரைக்கும் பிரிண்ட் அவுட்டே வராது. ஸோ நீங்கள் திரும்ப என்ன பண்ணணும், அந்த பிரிண்டர் அப்படின்ற ஆப்ஷனுக்குள்ளே போயிட்டு யூ ஹேவ் டு ரீஎன்டர் த பிரிண்டர் ஆப்ஷன் கொடுத்தா மட்டும்தான் உங்களுக்கு மறுபடியும் அந்த பிரிண்டர் வந்து ஒர்க் ஆகும். ஸோ அதுதான் வந்து ரிசர்வ்ட் அலோகா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. புரியுதா? அதுக்கப்புறமா இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிஎஸ்எம்ஏ அண்ட் சிடி உங்களுக்கு ஆல்ரெடி தெரியும். வாட் இஸ் பை சிஎஸ்எம்ஏ? கேரியர் சென்ஸ் மல்டிபிள் ஆசஸ் அண்ட் கேரியர் சென்ஸ் மல்டிபிள் ஆசஸ் வித் கொலிஷன் டிடெக்ஷன், அதுதான் சிடி. கொலிஷன் அவாய்டன்ஸ் அப்படின்னா சிஏ. ஸோ நான் ஒரு ஃப்ரேம்ஸ் நான் சென்ட் பண்ணுறேன் அப்படின்னா அந்த ஃப்ரேமை நான் சென்ட் பண்ணும்போது என்னோடய ரெக்வஸ்ட் நோட்ஸ் எந்த அளவுக்கு சென்ட் ஆகுதோ அதுக்கேற்ற மாதிரி என்னோடய டெக்னிக்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து உங்களுக்கு டிஃபர் ஆகும். ஸோ அப்போ மாடரேட்டான லோட்ஸ் வந்து நான் வந்து டிரான்ஸ்மிட் பண்ணும்போது வேஸ்ட் பண்ணாமல் இருக்கலாம். இது சிஎஸ்எம்ஏ பா சிடியோடைய அட்வான்டேஜஸ். டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட என்டையர் ப்ரோட்டோகால் சிஸ்டம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நெட்வொர்க் கேபிளை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கும். ஸோ அந்த நெட்வொர்க் கேபிள்ஸை டிபெண்ட் பண்ணி இருக்குது அப்படின்னும் போது அந்த லோடிங் ப்ராசஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொலாப்ஸ் ஆகும். ஸோ ஹெவி லோடு எங்கே இருக்கோ அதுக்கேற்ற மாதிரி உங்களோட ப்ராசஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொலாப்ஸ் ஆகும். அது அதனுடைய மெயின் டிஸ்அட்வான்டேஜ். ஓகே, ஸோ இவ்வளோ தான் உங்களோட யூனிட் 1. ஸோ யூனிட் 1ல் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப லிமிட்டட் இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின்ஸ். ஸோ யூ கேன் ஸ்டடி வெல். ஃபஸ்ட்டு இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்ளிகேஷன் ஆஃப் மொபைல் கம்ப்யூட்டிங். செகண்ட் கொஸ்டின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பெக்ட்ரம். தேர்ட் ஒன் மல்டிப்ளெக்ஸிங். ஃபோர்த் ஒன் மேக் ப்ரோட்டோகால். அந்த மேக் ப்ரோட்டோகாலில் தான் உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹிடன் அண்ட் டெர்மினல் ப்ராப்ளம், எக்ஸ்போஸ்டு ப்ராப்ளம், நியர் அண்ட் ஃபார் ப்ராப்ளம், அதுக்கப்புறம் இப்போ சொன்ன ஸ்லாட்டட் அலோகா, மாக்கா அப்படின்ற கான்செப்ட், அதுக்கப்புறமா ஸ்பேஸ் டிவிஷன் மல்டிபிள் ஆசஸ், டைம் டிவிஷன் மல்டிபிள் ஆசஸ் அண்ட் தென் கோட் டிவிஷன் மல்டிபிள் ஆசஸ். இது எல்லாமே சேர்ந்தது தான் மேக் ப்ரோட்டோகால் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ செகண்ட் ஹாஃபில் நீங்கள் மேக் ப்ரோட்டோகால் மட்டும் படித்தாலே போதும். டெஃபினெட்லி யூ கேன் அட்டெண்ட் ஒன் கொஸ்டின். So the tableau column they have given the comparison between your SDMA, TDMA, FDMA and CDMA. So இந்த comparison படிச்சுக்கோங்க. சம்டைம்ஸ் இந்த கம்பேரிசன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 6 மார்க் கொஸ்டின்ஸில் கேட்கறதுக்கான சான்சஸ் இருக்கா, அது இந்த கம்பேரிசனையும் நீங்கள் படிச்சுக்கோங்க. ஓகேங்களா? ஸோ இதோட நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூனிட் 1 கம்ப்ளீட் பண்ணுறோம். நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் ஐ வில் ஸ்டார்ட் வித் அ ஃப்ரெஷ் அப் ஆஃப் யூனிட் 2. ஓகே, தேங்க்யூ. ஸோ மறுபடியும் சொல்கிறேன், கிவ் அ மார்க்கஸ் டன். நிறைய பிரதர்ஸ் அண்ட் சிஸ்டர்ஸ் வீடியோஸ் பார்க்காம இருக்கீங்க, மேக் அ யூஸ் ஆஃப் திஸ் வீடியோ. ஏன்னா மொபைல் கம்ப்யூட்டிங் சப்ஜெக்ட் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டாகவும் இருக்கும், ரொம்ப ஈஸியான சப்ஜெக்ட். ஸோ இந்த சப்ஜெக்ட் ரிலேட்டட் தான் உங்களோட மேட் அப்ளிகேஷன் அப்படின்ற லேபும் உங்களுக்கு இருக்குது. ஸோ நெட்வொர்க்ஸ் நீங்கள் எந்த அளவுக்கு கான்சென்ட்ரேட் பண்ணிங்களோ அதை விட கொஞ்சம் மொபைல் கம்ப்யூட்டிங் நல்லாவே கான்சென்ட்ரேட் பண்ணுங்கள். ரொம்ப சிம்பிளாக சப்ஜெக்ட், படிக்க இன்ட்ரெஸ்ட்டாக இருக்கும். ஓகே, தேங்க்யூ.